जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 15 तरफ આપણે આગળ વધીએ છીએ। ચેપ્ટર નંબર 15 આપણે સમાજવાદી પદ્ધતિ અને બજાર પદ્ધતિનો અભ્યાસ કરતા હતા અને યાદ રાખજો, સમાજવાદી પદ્ધતિ અને બજાર પદ્ધતિ એકબીજાની તદ્દન વિરોધી છે। એ આપણે ભણી ગયા છે, બરાબર। બજાર પદ્ધતિમાં બધું જ ખાનગી હોય છે અને સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ સરકારનું હોય છે, એટલે કે જાહેર ક્ષેત્રનું હોય છે। આવું આપણે ભણી ગયા છે, બરાબર। समाजवादी पद्धति और बजार पद्धति एकबीजाने तद्दन विरोधी है। हवे आजे आपणे अभ्यास करी रह्या छीए बंनेनो भेगो, बजार पद्धतिना लाभ और समाजवादी पद्धतिनी खामी एटले के मर्यादा। आ बे सवालनो आपणे अभ्यास करवानो छे। हवे केम अहींया लाभ अने अहींया खामी मैं लीधी? कारण के बजार पद्धति और समाजवादी पद्धति एकबीजानी विरोधी है, एटले आना जे लाभ छे ए आनी मर्यादा छे। एटले आ जवाब तमने आवडे एटले ऑटोमेटिक नीचेनो आ जवाब तमने आवडी जाय। तो बजार पद्धतिना लाभथी शुरुआत करिए। हवे बजार पद्धतिनो लाभनी शुरुआत करता पहला मगजमां एक वस्तु ध्यानथी समजो कि बजार पद्धतिमां बधुं ज कोनुं होय छे? खानगी होय छे। अहींया सरकारनुं कशुं होतुं नथी, बधुं ज प्राइवेट होय छे। એટલે પહેલો મુદ્દો વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વાતંત્રતા જળવાય છે। બેટા બજાર પદ્ધતિનો સૌથી મોટો ફાયદો આ છે અને આ તમને લક્ષણો પરથી ખબર પડે। યાદ કરો, બજાર પદ્ધતિના લક્ષણોમાં એક મુદ્દો આપણે લખ્યો હતો કે બજાર પદ્ધતિમાં ग्राहकों ने पसंदगी की विशाल तक मळे छे। आवुं बजार पद्धतिनुं लक्षण हतुं। एवुं ज बजार पद्धतिना लाभमां व्यक्तिनुं आर्थिक स्वातंत्र्यता जळवाय छे। एटले बजार पद्धतिमां बधुं ज खानगी होय छे, सरकारनुं कशुं होतुं नथी। एटले आपणे ઈચ્છીએ ए रीते आपणे निर्णयो लई शकीए छीए। एटले आर्थिक स्वातंत्र्यता जळवाय छे, आपणे इच्छा होय ए वस्तुनुं उत्पादन करी शकीए छीए, कोईनी रोकटोक होती नथी। एटले आर्थिक स्वातंत्र्यता जळवाय छे। सेकंड मुद्दो उत्पादनना साधनों महत्तम उपयोग थाय छे। बेटा प्राइवेटनी अंदर उत्पादनना साधनों महत्तम उपयोग ज थाय। उत्पादनना साधनों महत्तम अने कार्यक्षम उपयोग थाय छे प्राइवेट होय त्यां। ज्यां सरकारी होय त्यानो महत्तम उपयोग थतो नथी। फॉर एक्जाम्पल आपू समजवा माटे के तमे कोई स्टेशनरीनी दुकानमां काम करो छो, स्टेशनरीनी दुकानमां तमे काम करो छो अने तमे मस्त मजानो केरीनो रस, शाक दाळ भात मस्त दबाईने खाधेलुं छे अने बपोરના 12:30 वाग्या छे, जमीने तमे दुकानमां बैठा छो, बराबर। त्यां तमे काम करो छो, त्यां बैठा छो, एसी चालू छे अने मालिक એટલે કે શેઠ ઘરે જમવા ગયા છે, बराबर। શેઠ ઘરે શું કરવા ગયા છે? જમવા ગયા છે। હવે એ વખતે કોઈ એક વ્યક્તિ ચોપડી લેવા માટે આવે છે। હવે એ ચોપડી આપણી દુકાનમાં છે, આપણને ખબર છે, પણ ક્યાં પડી છે આપણને ખબર નથી, શોધવું પડે એવું છે, બરાબર। હવે શેઠ છે નહીં, मस्त जम्या छीए, ऊँघ आवे छे, एसी चालू है, तो आपणे शुं करीशुं? शोधवुं पड़े। एना करता आपणे शुं करी दईशुं? काले आवजो, अत्यारे आ चौपड़ी छे नहीं। केम? आपणे त्यां नौकरी करीए छीए। ए चौपड़ी वेचाशे के नहीं वेचाय एनाथी आपणे कोई फरक पड़तो नथी। हवे आ उदाहरणमां सेज बदल्युं छे अने सांभळजो, तमे त्यां नौकरी नथी करता, ए दुकान तमारी ज छे, तमारा पप्पानी जग्याए अत्यारे तमे संभाळो छो, तो तमे शुं करशो? आखी सिच्युएशन ए ज छे। खाली तमे त्यां नौकरी नहीं करता, ए दुकान तमारी पोतानी छे, तो तमे शुं करशो? गमे तेटली आळस आवती हशे छतां ए चौपड़ी शोधशो अने पछी ग्राहकने वेचशो। केम? ए चौपड़ी वेचाशे तो तमने प्रॉफिट मळशे, दुकान तमारी पोतानी छे। ज्यारे पेलामां दुकान तमारी नथी, तमे नौकरी करो छो એટલે તમે ચોપડી શોધીને આપશો નહીં। તો શું થયું? પ્રાઇવેટમાં પોતાનું છે એટલે આપણે ઉત્પાદનના સાધનોનો કેવો ઉપયોગ કરીશું? મહત્તમ ઉપયોગ કરીશું। બોલો, યાદ રહી ગયું? એટલે ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે। બે મુદ્દા યાદ રહી ગયા। ત્રીજો મુદ્દો, હવે ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થવાથી મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે। ઉત્પાદનના સાધનોનો કેવો ઉપયોગ થાય છે? મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે, તેથી મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે। એટલે મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય। તમે અહીંયા ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો, હવે સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય तो उत्पादन पण केवुं थाय? वधारे थाय, એટલે મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય। ત્રણ મુદ્દા પૂરા। ચોથો મુદ્દો, અર્થતંત્રમાં સતત નવા સંશોધનો થતા રહે છે, જેથી આર્થિક વિકાસને ગતિ મળે છે। બેટા જ્યાં પ્રાઇવેટ હોય ને ત્યાં જ સતત નવા સંશોધનો થતા રહે અને સતત નવા નવા સંશોધનો થાય એટલે આર્થિક વિકાસને શું મળે? ગતિ મળે। ફોર એક્ઝામ્પલ બેંકનું ઉદાહરણ લઈએ। બહુ પહેલાની વાત કરીએ ને ત્યારે ભારતમાં પ્રાઇવેટ બેંક નથી, बधी ज गवर्नमेंट बैंक हती। प्राइवेट बैंक अस्तित्व ज नहोतुं। हवे गवर्नमेंट बैंक हती ने एना कारणे शुं थतुं हतुं
કે ગવર્મેન્ટ બેંક હતી એટલે સરકારી બેંક, એટલે ત્યાં કામ કરતા કર્મચારીઓ કામ કરે કે ના કરે એમને પગાર મળવાનો જ હતો. એટલે એના કારણે શું થાય કે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં જોઈએ એવી સેવા મળતી નહીં. પણ સરકારે જેવી પ્રાઇવેટ બેંક આપી તેવા નવા સંશોધનો થવા લાગ્યા અને પછી એટીએમ કાર્ડ શોધાયું, સ્માર્ટ કાર્ડ શોધાયું, ડેબિટ કાર્ડ શોધાયું, પછી પાસબુકમાં ડિજિટલ મશીનો શોધાઈ ગયા અને અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે બેન્કિંગ સેક્ટર કેટલું આગળ વધી ગયું છે. ઘેર બેઠા તમે તમારા એકાઉન્ટમાં પૈસા નાખી શકો અને બહાર કાઢી શકો. તો આ કોના કારણે શક્ય બન્યું? પ્રાઇવેટના કારણે. એટલે પ્રાઇવેટના કારણે સતત નવા સંશોધનો થતા રહે. કારણ કે ખાનગી છે, ખાનગી વ્યક્તિ હોય એટલે સતત નવું સંશોધન કરશે જ. બરાબર. અત્યારે કોરોનાની વાત કરી, જે સરકારી સ્કૂલો હોય ત્યાં તમને કોઈ સુવિધાઓ જોવા નહીં મળે. કેમ? શિક્ષકોનો પગાર મળવાનો જ છે. પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલો હોય એડમિશન કરાવવા માટે શું કરે? સતત નવા સંશોધનો કરશે અને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન શરૂ કરી દેશે. તો પ્રાઇવેટ છે એટલે અર્થતંત્રમાં સતત નવા સંશોધનો થતા રહે છે, જેથી આર્થિક વિકાસને શું મળે છે? ગતિ મળે છે. અને છેલ્લો મુદ્દો, સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ બને છે. બેટા બજાર પદ્ધતિમાં બધું શું હોય છે? ખાનગી હોય છે. હવે ખાનગી કંપનીઓ હોય એટલે ખાનગી કંપનીઓ હોય અને એના કારણે શું થાય? બધી કંપનીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા થાય. એટલે પોતાની વસ્તુ એને ગુણવત્તાવાળી બનાવવી પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં તમને ગઈ વખતે પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, આજે પણ જે એક્ઝામ્પલ આપું છું કે બજાર પદ્ધતિમાં બધું ખાનગી છે. બધું ખાનગી હોય એટલે એક વસ્તુ માટે ઘણી બધી કંપનીઓ હશે. ઘણી બધી કંપનીઓ હશે એટલે એ કંપનીઓ વચ્ચે શું થતી હશે? સ્પર્ધા. ફોર એક્ઝામ્પલ, ખાલી પેસ્ટ એટલે કે ટૂથપેસ્ટની કંપની આપણે જોઈએ તો કેટલી બધી છે? કોલગેટ, ક્લોઝઅપ, પેપ્સોડન્ટ, પછી ડાબર લાલ દંત મંજન, પતંજલિ, કેટલી બધી, એન્કર, કેટલી બધી છે. હવે આટલી બધી કંપનીઓ છે, આ બધી કંપનીઓ વચ્ચે પોતાની ટૂથપેસ્ટ વેચવા માટે શું થશે? હરીફાઈ થશે. અને હરીફાઈમાં ટકવા માટે પોતાની વસ્તુ કેવી બનાવશે? ગુણવત્તાવાળી બનાવશે. તો જ ટકશે અને એનો ફાયદો ગ્રાહકને થશે. એટલે સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી બને છે? શ્રેષ્ઠ બને છે. બોલો ક્લિયર? તો ધ્યાનથી સમજી લઈએ બજાર પદ્ધતિના લાભ. પહેલો મુદ્દો, વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાય છે. બીજો મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે. ત્રીજો મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થવાથી મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે. ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય એટલે મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય. ચોથું, બજાર પદ્ધતિમાં સતત નવા સંશોધનો થાય છે, જેથી આર્થિક વિકાસને ગતિ મળે છે. બેટા જે ખાનગી હોય ને ત્યાં સતત નવા સંશોધનો થતા રહે. બરાબર. જેથી આર્થિક વિકાસને ગતિ મળે છે. જેમ કે ઉદાહરણ આપું, તમે ફોન જુઓ, પહેલા કીપેડ ફોન હતા. બરાબર. પછી કીપેડ ફોનની અંદર પણ ઇન્ટરનેટવાળા ફોન આવ્યા અને અત્યારે સ્માર્ટફોન આવી. તો આ શું થયું? નવા સંશોધનો થતા રહે છે, જેથી આર્થિક વિકાસને ગતિ મળે છે. અને છેલ્લો મુદ્દો, સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા સુધરે છે અથવા શ્રેષ્ઠ બને છે. હરીફાઈને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી બને? શ્રેષ્ઠ. તમે મોબાઈલમાં જુઓ, મોબાઈલ કંપનીઓમાં પણ કેટલી બધી હરીફાઈ છે, તો કેવી ક્વોલિટીવાળા ફોન લોકો આપવા મળે. એટલે વસ્તુની ગુણવત્તા કેવી બને છે? શ્રેષ્ઠ. સાવ સહેલો જવાબ હવે થઈ જવો જોઈએ. આવડી જાય? ક્લિયર? ફરી એકવાર, વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાય, ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય, મહત્તમ ઉપયોગ થવાથી ઉત્પાદન કેવું મળે? મહત્તમ મળે. સતત સંશોધન થાય, જેથી આર્થિક વિકાસને ગતિ મળે. અને સ્પર્ધા બહુ જોવા મળે, કારણ કે પ્રાઇવેટ છે. પ્રાઇવેટ હોય એટલે બહુ બધી કંપનીઓ, એટલે સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ બને છે. બોલો ક્લિયર? હવે સમાજવાદી પદ્ધતિની ખામી અથવા મર્યાદા. હવે સમાજવાદી પદ્ધતિની મર્યાદા સમજતા પહેલા તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવું પડે, સમાજવાદી પદ્ધતિ બજાર પદ્ધતિની ટોટલી કેવી છે? વિરોધ છે. અહીંયા બધું જ ખાનગી છે, તો સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ સરકારનું છે. તો આના ફાયદા એ આની મર્યાદા. જો અહીંયા પહેલો જ મુદ્દો, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, જેથી ઉત્પાદન વધારાને પ્રોત્સાહન મળતું નથી. આ બે મુદ્દા ભેગા થયા. ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે અને મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે. અહીંયા કહી દીધું, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, જેથી મહત્તમ ઉત્પાદન થઈ શકતું નથી. પેલું જ મેં તમને જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું સ્ટેશનરીની દુકાન, પોતાની સ્ટેશનરી હતી તો તમે કેવી રીતે કાર્ય કર્યું? કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કર્યું અને મહત્તમ ઉત્પાદન કર્યું. અને તમે ત્યાં નોકરી કરતા હતા તો તમે કાર્યક્ષમ રીતે કાર્ય કર્યું નહીં. જો કીધું ને, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, જેથી ઉત્પાદન વધારાને પ્રોત્સાહન મળતું નથી. એનું મેં તમને ઉદાહરણ આપી દીધું. બીજું ઉદાહરણ આપો, તમે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં કોઈ પણ કામ કરાવવા જાઓ તો ઝડપથી કામ થશે, અને સરકારીમાં કામ કરવા જાઓ ને તો પેરેગોન ચંપલ ઘસાઈ જાય પણ આપણું કામ ના થાય. આપણને ખબર છે, આધાર કાર્ડ જેવું આધાર કાર્ડ કઢાવવું હોય તો કેટલી લાઈનમાં ઊભું રહેવું પડે છે, અને છતાં ધક્કો તો ખવડાવે જ. એમને મેં કામ ના જ કરે. કેમ ના કરે? સરકારી છે, અને સરકારી છે એટલે એમને તો પગાર મળવાનો જ છે, એટલે આળસુ થઈ જાય.
એટલે ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, જેથી ઉત્પાદન વધારાને પ્રોત્સાહન મળતું નથી. બીજું એક ઉદાહરણ આપો. BSNL. BSNL એ સરકારી કંપની છે. હવે આખા ભારતમાં જેટલા BSNL ના ટાવર છે ને એટલા વોડાફોન, આઈડિયા, એરટેલના ટાવર નથી. સૌથી વધારે ટાવર BSNL ના છે. છતાં સૌથી ખરાબ સુવિધા BSNL ની. ફોન બહાર પડ્યો હોય ને અને BSNL નું કાર્ડ હોય ને તો કે આઉટ ઓફ કવરેજ. એટલે બહાર છે તોય આઉટ ઓફ કવરેજ. કેમ? BSNL ના ટાવર વધારે હોવા છતાં તેની સેવા કેમ સારી નથી? કારણ કે BSNL સરકારી છે. સરકારી હોય એટલે સરકારી કર્મચારીઓ કામ કરે જ નહીં. જ્યારે એરટેલ ને વોડાફોન ઓછા ટાવર હોવા છતાં સારું કાર્ય કરે છે. કેમ? પ્રાઇવેટ છે. એટલે ઉત્પાદનના સાધનોનો કેવો ઉપયોગ થશે? મહત્તમ ઉપયોગ થશે. જ્યારે સમાજવાદી પદ્ધતિમાં માલિકી રાજ્યની હોય છે, એટલે કે સરકારની હોય છે, જેથી ઉત્પાદનનો મહત્તમ ઉપયોગ થતો નથી. એટલે કે ઉત્પાદનને વધુ પ્રોત્સાહન મળતું નથી. બોલો, ખબર પડી જાય? ફરી એકવાર, ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની છે, જેથી મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ થઈ શકતું નથી. એકદમ સિમ્પલ ઉદાહરણ મેં તમને આપ્યું BSNL, જેથી તમને ખબર પડી જ જાય. બીજો મુદ્દો, સ્પર્ધાના અભાવે સંશોધનને વેગ મળતો નથી. બેટા, બજાર પદ્ધતિમાં બધું પ્રાઇવેટ છે. બધું પ્રાઇવેટ છે એટલે એક કરતાં વધારે કંપની હોય. જ્યારે સમાજવાદી પદ્ધતિમાં બધું જ સરકારનું હોય છે. હવે બધું જ સરકારનું હોય તો સ્પર્ધા હોય નહીં, અને સ્પર્ધાના અભાવે સંશોધનને વેગ મળતો નથી. બેટા, આપણા દેશમાં તો મિશ્ર અર્થતંત્ર છે, પણ આપણા દેશમાં અમુક વસ્તુ સરકારની છે. તેનું ઉદાહરણ તમને આપું. રેલવે હમણાં જ એક ટ્રેન, 2 ટ્રેનો, વિજય એક્સપ્રેસ, આવી 2 ટ્રેન ખાનગી શરૂ થઈ, બાકી બધી જ સરકારી છે. હવે બધી સરકારી ટ્રેન છે તો તમે ટ્રેનની મુસાફરી કરી હશે, જોઈએ એવી સુવિધા મળતી નથી. કેમ? સરકારી છે. એટલે સ્પર્ધાના અભાવે સંશોધનને વેગ મળતો નથી. પ્રાઇવેટ હોય તો સંશોધન થાય. સરકારી બાબુઓને તો પગાર મળવાનો છે, શું કરવા સંશોધન કરે? તમે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ છે, સરકારી સ્કૂલમાં ભણો અને પ્રાઇવેટ ટ્યુશનમાં ભણો, ક્યાં ટીચિંગ સારું મળે? ટ્યુશનમાં. એનું રીઝન શું છે? કારણ કે પેલું પ્રાઇવેટ છે, જ્યારે પેલું સરકારી છે. સરકારી હોય એટલે સ્પર્ધાના અભાવે સંશોધનને કોઈ વેગ મળતો નથી. ત્યાં સ્પર્ધા જ ના હોય, બધું સરકારી, એટલે સ્પર્ધા કોણ જોડ કરવાની? ત્રીજો મુદ્દો, વ્યક્તિગત સ્વાતંત્રતા જળવાતી નથી. અહીંયા લખ્યું હતું વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વાતંત્રતા જળવાય છે. અહીંયા ઊંધું કરી દેવાનું, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જળવાતી નથી. સરકાર કે એ જ કામ આપણે કરવું. અને છેલ્લો મુદ્દો, અમલદારશાહીનો ભય રહે છે. બેટા, સરકારી હોય ને એટલે દાદાગીરીનો ભય રહે, અમલદારશાહીનો ભય રહે. બરાબર છે? આપણને ખબર હોય કે અધિકારીઓ જોડે આપણે કામ કરાવવું હોય તો કેટલું અઘરું છે. બરાબર? એટલે અમલદારશાહીનો ભય રહે. તમારા પપ્પાને બી ખબર હશે ને તમને બી ખબર છે, સરકારી ખાતામાં કામ કરાવવું ને એટલે બહુ તકલીફ, અને પાછા દાદાગીરી કરે. એટલે અમલદારશાહીનો ભય રહે છે. 4 મુદ્દા એકદમ ઇઝી. જો એક તો આનું ઓપોઝિટ કરી નાખો, વ્યક્તિનું આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાય છે, તો અહીંયા વ્યક્તિની આર્થિક સ્વતંત્રતા જળવાતી નથી. આ બેનો ઓપોઝ કરી નાખો, ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય છે અને મહત્તમ ઉત્પાદન હાંસલ કરી શકાય છે. જ્યારે અહીંયા ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી રાજ્યની હોય છે, જેથી ઉત્પાદનને વધારાને પ્રોત્સાહન મળતું નથી. ત્રીજો મુદ્દો, અહીંયા સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા જળવાય છે, જ્યારે અહીંયા લખવાનું સ્પર્ધાના અભાવે સંશોધનને કોઈ વેગ મળતો નથી. ઊંધું. અને છેલ્લું, અમલદારશાહીનો શું રહે છે? ભય રહે. એટલે આ રીતે વિચારો. તમે મગજમાં જવાબ મળે કરતાં પહેલાં ફિક્સ કરી દો કે અહીંયા બધું જ ખાનગી અને અહીંયા બધું જ સરકારી, એટલે ઓટોમેટિક તમને યાદ આવી જશે. અને આમાં 3 મુદ્દા, પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, આના ઊંધા જ કરવાના છે. ખાલી આ મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે, અમલદારશાહીનો ભય. બરાબર? તો આજે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.